آپ دیکھ رہے ہو دبئی، میرا نام دانش حسین. تو گہما گہمی عروج پر ہے اس وقت، لوگ بڑی تعداد میں آنا شروع ہو چکے ہیں. ڈول کی تاب پر رقص ہو رہا ہے، بگڑے ڈالے جا رہے ہیں، سیلفیاں بنائی جا رہی ہے، وکٹری کے نشان بنائے جا رہے ہیں اور تمام لوگ موجود ہیں. نادیہ خٹک صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نادیہ صاحبہ، اکثر جلسوں میں آپ رو پڑتی ہیں. تھوڑا سا سائڈ پہ جائیں، آپ تھوڑا سائڈ پہ جائیں، بہت شور ہو رہا ہے. اچھا، اکثر جلسوں میں آپ رو پڑتی ہیں، آج بھی رونے کا ارادہ ہے لانگ مارچ میں یا رلانے کا؟ السلام علیکم پاکستان. سب سے پہلے تمام لوگوں کو السلام علیکم پاکستان. اور لانگ مارچ کا لبرٹی چوک سے آغاز ہوا چاہتا ہے اور میں رلانے آئی ہوں جناب. اب تو یہ پوری پی ڈی ایم اور امپورٹڈ حکومت روئے گی. ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا پی ڈی ایم، آگے آگے دیکھیے آپ کے ساتھ ہوتا ہے کیا. سو میں یہ کہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ابھی سے اس لبرٹی چوک سے لانگ مارچ کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور مریم نواز، بلاول، رانا ثناء اللہ جو کہ مریم کے جو بھی وہ ہیں کرتا دھرتا، اور جتنے لوگ ہیں، کل جتنی آپ لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں. اور میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی قانون نہیں توڑا اور انشاءاللہ یہ جو حقیقی آزادی کا لانگ مارچ ہے یہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے. اور آج لبرٹی چوک سے آہستہ آہستہ یہ قافلہ پورے پاکستان سے ہوتا ہوا انشاءاللہ اسلام آباد جائے گا. اچھا، راز آج یہ کھول دیجئے کہ رونا کیوں آ جاتا ہے؟ اتنا عرصہ ہو گیا خان کو قریب سے. میں کہتی ہوں جذبات ہے، اپنا پاکستان ہے. اور مجھے 2014 سے پہلے جب یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے کہ ایک وہ وقت تھا جب ہم عمران خان کو حکومت میں لا رہے تھے اور آج 2022 میں ہم حقیقی آزادی کی طرف ہیں. لوگوں میں شعور جو ہے وہ بہت آ چکا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو عمران خان کی آج بھی ایک وہ فوٹیج چلتی ہے اس لبرٹی چوک والی، تو اور اس سامنے والی بلڈنگ میں بچے بوڑھے سب تھے. تو وقت کہتے ہیں نا کہ واپس آتا ہے اور اس وقت کے جو عوام ہے، پہلے پاکستان تحریک انصاف تھا، آج ہر پاکستانی ہے. اور میں پورے پاکستان کو آپ کے اس سے یہ کہوں گی کہ اب پی ڈی ایم کے گھبرانے کا ٹائم آ گیا ہے. میرے پاکستانیوں، آپ کے نکلنے کا ٹائم آیا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے عمران خان کے ساتھ. ہمیں اپنا خوبصورت پاکستان چاہیے جہاں پر ہم سیاست سے اپنی اکانومی کو، اپنے ملک کو مضبوط بنائیں. جیسے کہ پاک فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، پوری دنیا میں وہ بتاتی ہے کہ اس سے بیسٹ پاک فوج نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حکومت، سیاست، یہ ہم لوگوں کا، پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان نے جو حقیقی آزادی کی بات کی ہے اس کی وجہ عمران خان کو حکومت میں آنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ پاکستانی جو باشعور ہے، جس میں صلاحیت ہے، وہ بھی لیڈر بن سکتا ہے. کب تک اسلام آباد پہنچ رہے ہیں آپ؟ 4 تاریخ کو انشاءاللہ، 4 کو ہو، 5 کو ہو، 6 کو ہو، ہم انشاءاللہ پرامن دیکھ لیں، لوگ تھک جائیں گے. نہیں، آپ نے کبھی مجھے تھکا ہوا دیکھا ہے؟ باقی تھک جائیں گے، آپ نہیں تھکیں گے. پاکستان کے لیے کوئی تھکتا نہیں ہے، ہم تھک نہیں سکتے. ہم جڑ رہے ہیں اور جڑ چکے ہیں، یہ قوم بن چکی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس دفعہ کا جو حقیقی مارچ ہے وہ انتخابات لا کے رہے گا. سال بعد بھی ہونے تھے لیکن اسی سال ہوں گے انشاءاللہ، اس کا اعلان ہوگا. اور ہم جب تک ہمیں حقیقی آزادی کا یہ سفر نہیں ہوتا، ہم یہ سفر کرتے چلے جائیں گے. میں کہوں گی کہ ہمیں اپنا پاکستان اچھا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، جس کی وجہ سے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. اور یہ ہمیں دھمکائیں گے، یہ ہمیں ڈرائیں گے، یہ ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا. بات کرتے کرتے پھر آپ نمناک ہو گئی ہیں. یہ نمناکی آنکھوں میں نمی آنا، یہ پاکستان کے لیے، خان کے لیے، یہ مضبوطی ہے میرے پاکستان کے لیے. اور میں چراٹ کی بیٹی ہوں جہاں پر آرمی کے کمانڈوز بیسٹ بنتے ہیں، میں اس کی مٹی ہوں. اور ہم عمران خان کے ساتھ اس پاکستان کی وجہ سے ہیں. میرے اتنے سے بھی بندے کو تکلیف ہو، یہ نادیہ خٹک کو برداشت نہیں ہے. اور کوئی بھی میرے پاکستانی عام شہری کو تکلیف دے، آنسو گیس کرے، شیلنگ کرے، جیلوں میں ڈالے، پاکستان اس کے لیے نہیں ہے. یہ اعلیٰ اشرفیہ جو ہے وہ
उन्हें कन्विक्टेड होते हैं और वो बाहर घूम रहे होते हैं, उनके प्लेटलेट्स कम होने के बावजूद वो जिंदा रहते हैं, और वो सहाफी जो पाकिस्तान की बात करता है उसको मरवा दिया जाता है। बाहर जाके ये तो नहीं मरते, एक पाकिस्तानी आम बंदा मर जाता है। क्यों? आप हम क्यों मरे? हमें जिंदा रहना है, हम क्यों जेलों में? वो भी जिंदा रहे, हर नहीं, किसी की जिंदगी की दुआ मांगनी चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला वो आए पाकिस्तान में, अपने कानून के सामने आए कि मैंने आपको पहले कहा इतने से भी बंदे को तकलीफ ना हो, ये हमारा मंशूर है। हमें नज़िया पाकिस्तान, हकीकी आज़ादी चाहिए। 25 मई अगर दोहराया जाता है तो क्या होगा? आप मुझे बताएं, ये जो अभी इमरान, पंजाब में तो मसला नहीं होगा, अब हुकूमत चेंज होगी। अभी फैजाबाद में क्या हुआ था, कितनी शेलिंग हुई थी। तो 25 मई को देखें, मैं अपने पाक फौज से कहूंगी कि हमें तो ऐसा पाकिस्तान अगर खुदा ना खासा ऐसे हालात आते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले जब इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला है, लोग आए, शेलिंग हुई, खान साहब ने कहा वापस चले जाएं घरों में, सब चले गए थे। खुदा ना खासा ऐसी सूरत हाल होती है तो वापस चले जाएंगे लोग। इमरान खान जो कहेंगे वो होगा। और हम पुरअमन, पहले भी जब 2014 का जलसा हुआ था, धरना हुआ था, वो लॉन्ग मार्च से स्टार्ट हुआ, धरने में चला गया। 124 दिन था, 126 दिन, 126 से 2 दिन कम कर दिए, यानी अब अगर 130 हो गया। मैं कहती हूँ 300 दिन भी आए ना तो हम डटे हैं। आप उस नादिया से बात कर रहे हैं जो धरने में, हर जलसे में इमरान खान के शाना बशाना, लेकिन कानून नहीं तोड़ना, किसी को तकलीफ नहीं देनी। और मैं पूरे लोगों को कहूँगी, सबको पाकिस्तानियों को कहूँगी, किसी की बातों में नहीं आना, किसी के इंतशार में नहीं आना, पुरअमन एहतजाज करना है, लॉन्ग मार्च। अगर कोई इंतशार फैला रहा है तो उसे रोकना है। हाँ, उसे रोकना है, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं, मुनाफिकीन हर जगह है। वो चाहे आपके, देखिए मुल्क में भी तो जिस तरह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, वो कौन है? अब लोग अपना नहीं होगा ना, तो अब वो कहते हैं ना, अपनी मुर्गी गंदी ना हो तो नहीं होता। लेकिन मुझे ये बताएं, नादिया खटक के ये जो खुशी के आंसू है, जज्बाती आंसू हैं, पार्टी के लिए कितने कीमती हैं? मुझे अपना पाकिस्तान चाहिए, वरना शायद मैं इतना आज आ ना रही होती। लेकिन एक ही चीज़ है जो पाकिस्तान है, जिसके नाम पे हम पैदा हुए हैं, इसी मनो मट्टी में जाना है। पाकिस्तान के लिए क्यों ना रोएं? अपने लिए रोते हैं, अपनी ख्वाहिशात के लिए रोते हैं, पाकिस्तान की ख्वाहिश के लिए क्यों नहीं रोते? और मेरे पाकिस्तानियों को जीना है, मरना नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों को बेहतरीन मुल्क बनाना है, जेलों में नहीं जाना। और बस कर दें, मेरे पाकिस्तानियों को जीने दें, उनका हौसला बढ़ने दें, उन्हें जमहूरियत में आने दें, उन्हें पाकिस्तान का लीडर बनने दें। ये मेरे, और हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने बच्चों को, चाहे वो पाक फौज है, चाहे वो कोई बड़ा कमिश्नर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मेहनत कश हो। जब वो घर जाता है, अपने बच्चों को, छोटों को देखता है, वो क्या लेके जाता है? सिर्फ रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया है, रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया है। हमें अपना मुल्क अच्छा देना है। हमें शर्म नहीं आती कि जब हम दूसरे मुल्कों को देखते हैं, वो कहाँ से कहाँ चले गए, और हमारे वालों को बदनाम करते हैं, जमहूरियत को इन लुटेरों के साथ छोड़ देते हैं। ऐसा पाकिस्तान तो नहीं चाहिए। मेरी पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, मेरे पाकिस्तानियों उठो। अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे? हमें अपना पाकिस्तान चाहिए। मैं इमरान खान की फैन नहीं, बल्कि इमरान खान के साथ खड़ी हूँ इस पाकिस्तान के लिए। मुझे मेरा पाकिस्तान बेहतरीन चाहिए, और वो उसी वक्त होगा जब वो सुकून होगा, जब तालीम होगी, जब मईशत बेहतरीन होगी, तब हम अपने अंदर भी सर उठा के चलेंगे और दूसरे ममालिक में भी। और ये जो लोग आपस में या पाक फौज की PTI से जंग करवा रहे हैं, यही तो राना सनाउल्लाह का काम है, यही तो मरियम का काम है, यही तो इन सब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितने लॉयलिस्ट हैं, आर्म फोर्सेस जितने भी है, हमें उनका ये नाम लेके नहीं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो मैं यही कहूँगी कि निकले इस हकीकी पाकिस्तान के लिए, इस इंतखाबात को, ताकि जो इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए, हमें अवाम की कानून की बालादस्ती और अवाम
जमहूर की जमहूरियत चाहिए, जमहूरियत चाहिए। जमहूर की जमहूरियत चाहिए। और नादिया खट्टक की आज की बात मेरे ख्याल से सबसे अच्छी यही है जो इन्होंने कही है कि मुझे मेरा पाकिस्तान बेहतरीन चाहिए, बेहतरीन, खूबसूरत और हंसता खिलखिलाता हुआ, लोगों को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। लोगों को मुस्कुराता हुआ, इस जमहूर को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। आज का ये पैगाम, और इसी पैगाम के साथ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आना शुरू हो चुके हैं। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिक्शे, ट्रक, ट्रॉलियाँ, कंटेनर, सब कुछ यहाँ मौजूद है। अतराफ में देखिए हर तरफ अब लोग ही लोग आना शुरू हो चुके हैं, और फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग और जवान, हर मकतब अफ्रीका से शख्स यहाँ पर आना शुरू हो गया है। और तवक्को ये की जा रही है कि ये लॉन्ग मार्च बहुत वसी होगा। अभी से इतने लोग हैं, अभी तो खान साहब आए नहीं, जब खान साहब आएंगे उसके बाद क्या होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बराह रास्त तमाम सूरत हाल आपको बताते रहेंगे। दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।